số giấy nào anh em lon thì đấy chú mùi nhưng mà sao thấy chẳng ngày năng cứ dùng một hai dòng pin bị dùng cả bạc cả từ lờ crop policy có chia cả bạc cả từ lờ start crop policy phòng này chẳng không ngày ní cứ dùng chập đào bạc hai bị dùng cả bạc cảแต่มาดองchẳng nào anh em phải chỉ ngó lại crop policy đang xây kì chẳng crop policy ní cứ vì chia crop môi đã từ lờ bên này dừng về xuôi vô tới cứ dừng đặt policy từ lờ computer rồi mới có user để bạn join lờ domain mà dừng rồi mới có client mà dừng để dừng bạn đã join domain capital muốn để dừng màn phớ chẳng không có thay không có hôn muối thời cả min policy rồi mới có trong ai bộ cái lực nên cứ có pra công tờ bao giờ nên cứ có phớ a thì để bắt ba đòn lọt từ lực correct đòn lọt từ lực a rồi mới có từ làng so về a một chút nó cứ dừng trong bật ở trong anh miền chỉ cả lên tràn chẳng cái dương đã chỉ policy đại dương đã tạm chỉ group policy để nóng server domain bây giờ tạm bắt đầu ok chẳng nhóm miền video này hay trong video của nhóm năng bạc hàng bị một cái bạc hàng group policy chỉ tràn bạc hàng tiết bạc tay ở tập bốn này cứ nhóm còn bạc hàng bị flow này cái bạc hàng thay vì code bạc hàngแบบไหนได้ขนาดแบบนั้นมัน testing เนี่ยเราเนี่ยมือตามมาดองโอเคchẳng là dương châu con C bao giờ mà này cái chia server domain bao giờ rồi mới có computer Windows server bao giờ nữa thì xong châu C phải bắt đầu một tí nào này khơi lại tham mấy để sao để nhom tụt để bạc cả mà muốn nâng là dương bạc hàng chơi vậy này cứ để activity bao giờ bị muốn á này mới chỉ cứ điền server hay hàng gram đấy สำหรับ group policy ที่យើងនឹងបង្កើតអូខេចឹងអ្នកគ្នាអត់តមានកន្លែងហ្នឹងឯងទៅលើ group policy នេះអ្នកគ្នាគឺត្រូវតែចុចបង្កើតសិនអូខេចុចលើមុខងារ file បាទបន្តមកទៀតគឺចុចលើ add and remove snap in បាទបន្តមកទៀតគឺយើងអមមកខាងក្រោមតិចបាទអមមកខាងក្រោមតិចមកគឺយើងចុចលើ group policy management ហ្នឹងណាបាទនៅខាងលើគេជាងអាចមើលបានបាទវាមានច្រើនជាងចុចលើខាងលើគេមកបាទ group policy management ចុចលើ add នេះដើម្បីបង្កើតទៅលើ group policy នៅក្នុង domain របស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគាត់តែ cancel មកអ្នកនេះអាចបង្កើតមកដូចខ្ញុំដូចគ្នាទេបាទបន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាគឺគាត់តែចុចទៅលើ group policy management បាទបើក tab របស់វាមួយចុចលើ forest នៅក្នុង local របស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឃើញតម្រងផ្សេងមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ domain បាទdomain បន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើសកេងlocal របស់យើងនឹងមកបាទបើកមួយទៀតមកគឺយើងឃើញបែបនេះអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកនរឃើញបែបហ្នឹងហើយបាទគឺវាឃើញដូច domain របស់យើងនៅក្នុង Active Directory ចឹងហើយបាទយើងសុំបើក Active Directory គឺយើងឃើញដូចគ្នាដែរតែ Active Directory អត់មាន policy ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត group policy ដើម្បីដាក់អីគេដាក់ policy ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើកទៅលើ client របស់ខ្ញុំមួយដែរបាទ Windows 10 នេះអាចនៅក្នុង computer នេះផងដែរដោយសារតែ video មុនគឺយើងបានបង្កើតគាត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងសុំចូលក្នុង OU មួយបាទខ្ញុំរៀងចង់ផ្លេចដែរដោយសារតែរឿង U អញ្ចឹង OU នោះគឺ OUPP បាទអញ្ចឹងបាទមកវាមាន OU 3ឬមួយក៏ department 3បន្ថែមទៀតគឺ accounting បាទ computer ជាមួយនឹង IT center អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ដាក់នៅក្នុង accounting ជា accounting អ្នកគ្នាមើលក្នុង group policy បែបហ្នឹងគឺអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងចង់ check វាយើង check នៅក្នុង domain របស់យើងខាងលើនេះឬក៏ active directory របស់យើងខ្ញុំសូម check មើលទៅបាទ account OGPP បាទ accounting អូខេ so អញ្ចឹងវាមាន3បាទមួយទៀត account admin របស់យើងដែលយើងបានធ្វើជា group បង្កើតឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមើលខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន user 2ដែលបានភ្ជាប់ឬក៏នៅក្នុង accounting ហ្នឹងផងដែរឈ្មោះ Fijus ជាមួយនឹងKso បាទឬក៏ K របស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនឹងផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមក account ទៅមួយក៏យើង testing មក account ឲ្យអ្នកគ្នាមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលក្នុង accounting ខាងគេហៅថា group policy ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគឺគ្រាន់តែកំណត់ policy នៅក្នុង accounting អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកំណត់អ្នកគ្នាគឺចុចលើ accounting ចុចមកស្ដាំបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើម create ទៅលើ group policy នៅក្នុង accounting ឬក៏ OU មួយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនរឃើញពីរណាឃើញ create group policy ជាមួយនឹងការ link ទៅលើ group policy អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនវិញទៅលើការខុសគ្នាហ្នឹងគឺដោយសារតែ link group policy នេះបើសិនជាយើងមាន group policy ស្រាប់គឺយើងគ្រាន់តែ link OU ហ្នឹងចូលក្នុង group policy ហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ដោយទម្រង់របស់គេទាំងឯង ប៉ុ
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានគ្រប់ policy ទេបាទយើងចង់ឲ្យ accounting ហ្នឹងវាមានគ្រប់ policy មួយដែល policy ទៅលើអីផ្សេងដែលយើងចង់កំណត់អូខេយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតគ្រប់ policy ថ្មីបាទយើង create មកអញ្ចឹងឥឡូវគ្រប់ policy នេះគឺខ្ញុំសាក test ទៅលើការដោត flash ដោយសារខ្ញុំមាន flash នៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសាកតែអ្នកគ្នាមើលតែម្ដងទៅពេលដែលយើងបង្កើតគ្រប់ policy ដល់យើង ban នៅលើ flash ឬមួយក៏យើងកំណត់ថាអត់ឲ្យមានការភ្ជាប់ flash ពីខាងក្រៅមកបានអូខេខ្ញុំសូមបង្កើតដាក់ ban flash USB បាទខ្ញុំសូមទៅសេអញ្ចឹងតែម្ដងទៅអាចទៅសេបានធម្មតាទេអ្នកគ្នាអាចទៅសេអីផ្សេងលើខ្លួនយើងទេបាទតាមជំនួយយើងនៅចង់ដាក់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ flash USB បាទខ្ញុំអូខេខ្ញុំ ban ទៅលើ flash unit name already អាចនឹងជាប់សពមានហើយខ្ញុំសូមដាក់ flash ban flash តែប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអូខេបានហើយក្នុងនេះគឺយើងមានគ្រប់ policy មួយដែលយើងដាក់ ban flash ឬក៏កំណត់ឲ្យមាន flash ទៅការបិទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានជាការកំណត់ policy ទេអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលកំណត់ policy តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចូលក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំសាមៅចូលទៅគឺយើងឃើញបែបនេះគ្រប់ policy បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញ flash ហ្នឹងហើយយើងចុច mouse ស្ដាំនៅលើកន្លែងនេះណាបាទចុចលើ mouse ស្ដាំនៅនឹងមួយបន្តមកទៀតអ្នកនរចុចលើ edit បាទចុចលើ edit បាទអញ្ចឹងយើងឃើញតម្រងមួយទៀតបាទជាគ្រប់ policy editor តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺវាមាន2វាមាន computer configuration ជាមួយនឹង user configuration អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរចង់កំណត់ទៅលើ computer តែម្ដងអ្នកនរត្រូវកំណត់ទៅក្នុង computer បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់កំណត់ទៅក្នុង user computer ណាក៏ដោយឲ្យតែមាន user មួយហ្នឹងគឺតែអាចដោតលើ flash ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ទៅលើ user អូខេដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងកំណត់នៅក្នុង computer ហ្នឹងបើសិនជា computer ណាក៏ដោយយើងកំណត់ policy ហើយទោះបីជាគាត់ដាក់ user អីក៏ដោយក៏នៅតែដោត flash បានដែរហើយយើងកំណត់ក្នុង computer អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម test ទៅលើ user បាទដោយសារខ្ញុំមាន user អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងចុចលើ policy បាទយើងចុចលើ administrative នេះមកខាងក្រោមបាទបន្តទៀតគឺអ្នកនរឃើញបែបនេះបាទវាមាន control panel វាមាន desktop វាមាន network វាមាន share folder វាមាន start menu អីនេះខ្ញុំចង់មើលទៅលើ all setting តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺវាច្រើនណាបាទនេះគឺ policy ដែលយើងអាចដាក់បានអ្នកនរអាចមើលបានហើយខ្ញុំក៏មិនចាំទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាច review ឬក៏យើងអាចសាកតេស្តទាំងអស់គ្នាបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងសាកតេស្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាបិទទៅលើ flashអញ្ចឹងបើទៅលើ flash គឺខ្ញុំ filter មើលតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការ filter អ្នកនរចុច mouse ស្ដាំទៅលើ all setting មួយនេះបាទចុចទៅលើ filter option បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរវាយក្នុងនេះមកបាទនឹងអានេះខ្ញុំវាយពីដំបូងមកអញ្ចឹងគឺវាជាប់រហូតយើងសូមវាយសាកថ្មីទៅយើងវាយ remove បាទremovable បាទទៅ save បែបនេះអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្រាន់តែអូខេទៅគឺបានហើយបាទចុចលើម៉ៅឆ្វេងលើ all setting ម្ដងទៀតទៅបាទយើងឃើញទម្រង់ប៉ុណ្ណេះគ្រប់ policy អញ្ចឹងខាងលើគេនេះគឺសម្រាប់ការដោតលើ flash ហើយបាទ all removable storage classes then need all access អញ្ចឹងអាចមើលទៅលើ detail របស់វាបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកំណត់ policy របស់វាឲ្យលើនឹងតែម្ដងបាទចុច2ដងទៅបាទបន្តមកទៀតគឺវាមានការឲ្យយើងកំណត់មួយទៀតថាយើងដាក់ not configure enable disable អញ្ចឹង enable disable នោះមានន័យថាម៉េចវិញ enable មានន័យថាធម្មតាបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺវាព្រមឬមួយក៏បើន័យថាដូច confirm អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងpolicy នេះបើសិនជាយើងដាក់ enable គឺវានឹងកំណត់ថាអូខេ policy ហ្នឹងគឺកំណត់ទៅលើ counter នឹងជាក់លាក់តែម្ដងតែបើសិនជា disable មានន័យថាអត់នេះទេបាទមានន័យថាអត់កំណត់ទេចឹងលេខសុំ enable ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបិទទៅលើការដោត flash តែម្ដងខ្ញុំសុំ apply បាទ apply ហើយអ្នកនរចុច click OK បាទអញ្ចឹងគឺបានដែរអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រប់ policy គឺយើងកំណត់មួយនឹងសម្រាប់ការដោត flash សម្រាប់ user នៅក្នុងOU accounting អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកនៅនេះសិនមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសាកតេស្តតែម្ដងបាទកុំឲ្យរឿងយូរអញ្ចឹងយើងសាកតេស្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនទៅលើការតេស្តអ្នកនរគ្នាគឺធ្វើរឿងមួយសិនបាទឬមួយក៏ update មួយសិនខ្ញុំសូមចូល comment prompt បាទយើង update ទៅលើ policy របស់យើងវាយ comment line បែបនេះបាទខ្ញុំតិចបាទ
GP បាទ update GP update fork គឺឲ្យវា update ទៅលើ policy របស់យើងនៅក្នុង domain បាទសូមរងចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹងគឺវា success ហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំដកបន្តិចខ្ញុំសុំចូលទៅប្រភេទ client ម្ដងអញ្ចឹង client នៅខាងលើនេះហ្នឹងបាទអូខេខ្ញុំសុំចូល admin ចូល client របស់ខ្ញុំតិចបាទpassword អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមដោត flash ចូលបាទដល់តនេះណាខ្ញុំសុំដោត flash ចូលខ្ញុំដាក់ mic រៀងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចនឹងលើសលេងដោត flash អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាសួរថាយើងដោតនឹងទៅលើគេដែរទៅលើ host ឬក៏ទៅលើ visual version ខ្ញុំសុំកំណត់លើ visual machine ដោតនៅក្នុង Windows 10ដែលជា client របស់យើងបាទអូខេមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាចូលហើយរងចាំតិចអូខេឃើញបែបនេះអញ្ចឹងនិយាយចុចទៅចូលក្នុង flash មួយខ្ញុំបាទនេះគឺ flash ខ្ញុំទុក boot ណាអូខេខ្ញុំទៅមកតេស្តពេលចុចចូលគឺចូលបានធម្មតាដោយសារតែអីដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺយើងបើកវាចោលអត់តាន់បាន restart ឬមួយក៏អត់តាន់បាន log out ទៅលើ user ហ្នឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម restart សិនដោយសារមុនយើងបាន update ដែរប៉ុន្តែអាចនឹងវាអត់តាន់ជា refresh ត្រូវសូម restart ទៅលើ computer ហ្នឹងមួយទៅហើយ flash មួយសិនបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំអាចនឹងគុណបន្តិចកុំឲ្យអ្នកគ្នារងចាំទៅលើការ restart របស់វាអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែយើងខានបើកទៅលើ user ឬក៏account នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំបន្តិចទៅអូខេឥឡូវយើងចេញមកហើយទៅលើ client របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏គ្រាន់តែចូលមើលទៅឥឡូវយើងសាកចូលម្ដងទៀតខ្ញុំឲ្យទៅលើ password vision អូខេតែរងចាំបន្តិចទៅអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូ wallpaper ទៀតបាទភាសាតែវានឹងវា auto ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដល់ flash ភាសាថ្មីចេញវាចូលមើលក្នុង explorer របស់យើងមកចាំបន្តិចបាទនេះខ្ញុំសូមដាក់ flash ភាសាថ្មីអូខេបើសិនជាវាចាំបន្តិចខ្ញុំយកអូខេចាំវាសួរម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមយក visual machine បាទ Windows 10អូខេអញ្ចឹងគឺវាស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចាំសាក click ទៅលើ boot flash boot របស់យើងនឹងម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងមកថាវាអត់អាច access បានទេដោយសារតែគ្រប់ policy ឬមួយក៏ការ join domain របស់យើងហ្នឹងនៅក្នុង accounting user មួយហ្នឹងគឺអត់អាច access ទៅលើ flash បានទេអញ្ចឹងនឹងគឺសម្រាប់គ្រប់ policy តែមួយណាអ្នកនរតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រប់ policy ធម្មតាគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៃការបង្កើតគ្រប់ policy ជាច្រើនអាចថាខ្ទង់20គ្រប់ policy ជាមួយនឹងការបង្កើត start គ្រប់ policy អូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅមើលបានទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកកំណត់គ្រប់ policy បន្តហើយវីដេអូដំបូងគឺយើងនិយាយពីការកំណត់ឬក៏ flow នៃការកំណត់ផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីគ្រប់ policy របស់យើងដែលយើងត្រូវមានខ្ញុំសូមបិទ Telegram តិចបាទក្លុបមាន notification អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំនៅក្នុង MMC ឬមួយក៏នៅក្នុង domain របស់យើងគ្រប់ policy ប្រហែលនេះដែលខ្ញុំបានបង្កើតអ្នកនរគ្នាបានមួយចំនួននេះឥឡូវយើងសាកបង្កើតថ្មីឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញតែម្ដងមុនហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតជាមួយនឹងការ ban ទៅលើ flash USB ដោយមិនអាចដល់ flash បានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់គ្រប់ policy ជាច្រើនបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានជាង20គ្រប់ policy ផងដែរដែលយើងត្រូវបង្ហាញយើងមានការ disable ទៅលើ control panel disable ទៅលើ task manager disable ទៅលើ command prompt ការកំណត់ទៅលើ desktop wallpaper restrict redirect បាទជាស្រ័យបាទ document folder redirect ទៅលើ desktop folder បាទ disable ទៅលើ run command
disable ទៅលើ logout option អាចមើលបន្ថែមទៀតបានអានេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះវាអាចនឹងវែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងតែកំណត់តែមួយចំនួនបន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចយកទៅធ្វើខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមដំបូងគេគឺការកំណត់ទៅលើការ disable ទៅលើ control panel បាទអញ្ចឹង disable លើ control panel ហ្នឹងគឺយើង disable ទៅលើ client របស់យើងខ្ញុំសូមចូល client នេះមួយបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន3ក្នុង Active Directory user របស់យើងគឺខ្ញុំមាន department 3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមតេស្តទៅលើ department នេះមួយសិនaccounting របស់យើងពីមុនដែលយើងបាន select ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះ Keiso នេះដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺក្នុង accounting យើងមានគ្រប់ policy ban flash ជាមួយនឹង account logout អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកចោលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបង្កើតថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតហ្នឹងទៅលើគេដែរទៅលើការកំណត់ disable control panel អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងកំណត់យើងសូមចូលមើលក្នុងនេះសិនបាទខ្ញុំសូមចូល switch ចូល account Keiso នឹងបាទ Keiso គេវាយ password ចូលយ៉ាបាទរកចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹង Keiso នេះគឺគ្រាន់តែ ban ទៅលើ flash អត់តាន់បានកំណត់អីផ្សេងទៀតទេដូចជាកំណត់ account log មួយដែរ log out ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង ban លើ flash យើងបានកំណត់ហើយតាំងពីដំបូងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ទៅលើការ control panel អញ្ចឹង control panel ធម្មតាដែលខ្ញុំបានតែងតែធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចូលចិត្តការលុបprogram ឬក៏ feature ផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងបាន download មកអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើសិនជាយើងចង់លុបថាយើងចង់លុបទៅលើ snipping tool នេះមួយយើង install ទៅលើអាហ្នឹងយើងអាច control លុបបានធម្មតាយើង continue ជាមួយនឹង user មួយហ្នឹងណាអូខេប៉ុន្តែយើងចង់បិទអត់ឲ្យគេលុបទេបើន័យថា client របស់យើងដែលយើងបានភ្ជាប់ឲ្យហ្នឹង user ហ្នឹងគឺអាចលុបទៅលើអីផ្សេងៗដែលបានតម្លើងឲ្យទេឬក៏យើងតម្លើងឲ្យនឹងឲ្យទេអត់អាចលុបបានតែម្ដងក្នុង control panel ឬក៏អាចប្រើប្រាស់លើ control panel បានធ្វើមកចូលមើលណាបាទ read only អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូម restart វាចោលមួយទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់គ្រប់ policy របស់យើងបន្តអូខេអញ្ចឹងដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើម create គ្រប់ policy បាទថ្មីយើងសំណាក់ឈ្មោះការ this បាទខ្ញុំសេកាត់ទៅ this control panel បាទអូខេយើងអូខេមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកំណត់វាតែម្ដងបាទ edit បាទទៅលើដំបូងទេអញ្ចឹងនេះគឺមាន2បាទមាន computer configure user configure ជាមួយនឹង policy ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាកំណត់ជាការបិទទៅលើ control panel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ filter តិចមកអូខេនេះចុះ wallpaper អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ control panel ខ្ញុំដូចជាចង់ click អានេះបន្តិចបាទខ្ញុំសុំ search មើលសិនអូខេបាទនេះគាត់ថា disable display អ្នកនរគ្នាអាចរើសបានណាហើយប៉ុន្តែយើងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើប្រាស់បានតែម្ដងទៅលើ control panel បាទខ្ញុំសុំហៀបមើលបន្តិចអាចនឹងសរសេរ search នឹងខុសបាទចាំតិចដកនេះវិញបាទចិនដងទៀតយើងដាក់ disable មើល disable control panel disable display អូខេនេះអូខេ prohibit access to control panel and PC setting អូខេគឺអាមួយហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំមើលសិនវាមានច្រើនអ្នកនរអាចរាវមើលផ្សេងទៀតបានខ្ញុំលើកមកតែ6ចំនួនជាង20ហ្នឹងទេហើយយើងអាចតេស្តផ្សេងទៀតបាន
tại bây giờ về về tích đá chân cái dương lực màu tại một chân này xong mơ sân ok mình cứ thà nắng ấy bạn chọn lịch policy bảo vệ này ok chân chút bị đòn lừa về tới bạn enable và dương apply dương ok bạn ok chân mình phần nắng ở đây có những trong check không đi ta một đâu không mệt đẹp à này là dương enable nắng muối ok chân mình phần nắngហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាកតេស្តតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងតេស្តអ្នកនរដឹងគឺយើងត្រូវ update មួយសិនតែនេះបាទ update ចឹង update ទៅលើ policy របស់យើង GP បាទ update fork បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលហ្មងទៅអានេះវារឿងយូរបន្តិចខ្ញុំចូលហ្មងតែខ្ញុំគិតថាវាដែរហើយអញ្ចឹង s.k យ៉ាជាស្រ័យបាយ password បាទច្រឡំបាយនេះខេងសូបាទសូខេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូល control panel ម្ដងទៀតបាទការចូលឡើងបានហើយបាទគឺវាជាប់ district ហើយវាកុងតើហ្នឹងគឺអាចចូលបានទេទៅលើ control panel តែយើងកំណត់ហើយមុនហ្នឹងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺយើងចូលបាននេះគឺការកំណត់ទៅលើ control panel យើងអត់ឲ្យអ្នកផ្សេងអាចចូលធ្វើអីក្នុង control panel របស់យើងបានហើយជាទូទៅ control panel ដែលខ្ញុំបានធ្វើវាមានជាការលុបprogram ផ្សេងយើង connection ជាមួយ network ឬក៏យើងដូរផ្លាស់ប្ដូរ network អីផ្សេងយើងចូល control panel ដូរ account ដូរអីអូខេឥឡូវគឺយើងកំណត់ control panel ឲ្យមួយទៀតយើងកំណត់ទៅលើ task manager អត់ឲ្យបើក task manager មើល RAM មើលអីទេឬក៏មើល start up ផ្សេងអូខេខ្ញុំសុំសរសេរតិច task manager អូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបិទអាហ្នឹងតែម្ដងអត់ឲ្យមើលបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំrestart មួយទៀតទៅបាទវារឿងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអានេះខ្ញុំវាអូខេទៅ control C តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់មួយទៀតគឺការបិទទៅលើ task manager create មកមួយទៀតមកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដដែលទៅខ្ញុំបាយថា this task manager this task manager អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលសាថ្មីបាទ edit ទៅលើ user policy ដដែលបាទអញ្ចឹងយើង search មកឬក៏យើង filter មើលមកបាទ task manager បាទខ្ញុំអាចនឹងសរសេរខុសដោយសារវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអស់មើលហ្មងទៅនេះខ្ញុំកំណត់នៅក្នុង all ហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាឃើញហើយwhere is task manager អូខេនេះ remove task manager អញ្ចឹងខ្ញុំ edit ទៅបាទខ្ញុំ enable ម្ដងទៀតឲ្យវាដើរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគឺបានហើយបាន edit ទៅគ្នាទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូល comment បាទក៏ប៉ុន្តែយើងកំណត់ឲ្យហើយយើង update ម្ដងទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរចំណាំដែរឬមួយក៏យើងសិក្សាបន្ថែមអូខេខ្ញុំសូម update តាណាទៅឥឡូវយើងចូលអានេះម្ដងទៀតអូខេបាទរងចាំតិចបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូល task manager សារថ្មីបាទនេះអូខេ has been disabled by your administrator ដោយសារយើង join domain របស់គេអញ្ចឹងគឺតតែ administrator បានអាចបើកឲ្យយើងបានអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺ task manager របស់យើងបាទដានហើយខ្ញុំសូមដាក់ចេះហ្មងដានបាទនេះដានទៅបាទ command prompt ក្នុងនេះ command prompt យើងអាចសរសេរអីបានផ្សេងណាយើងអាចសរសេរដូចជាខ្ញុំចង់ផ្លេច color A ណានេះបាទអញ្ចឹង command prompt យើងអាចសរសេរបានផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបិទអត់ឲ្យអ្នក
user នឹងទៅសេបាទយើងចូលក្នុង Windows Server សាថ្មីបាទយើងកំណត់បិទដូចតែគ្នាទេនេះ group policy អញ្ចឹងយើងកំណត់បិទទៅអូខេthis command prompt say មិន say ចឹងឬក៏មិនដែរយ៉ាអូខេអញ្ចឹងយើងអូខេមួយបាទខ្ញុំ edit វាទៀតមកដាក់ policy ក្នុង administrative template បាទចូល all filter operation option ចឹងខ្ញុំសុំដាក់disable អូខេបាទ disable វាចាញ់អូយច្រើនចឹងខ្ញុំសុំដាក់ចេះវិញដាក់ remove ចេះទៅ remove comment prompt បាទprompt ខ្ញុំសរសេរខុសឬក៏ត្រូវខ្ញុំសុំដាក់សិនទៅអូខេចាំតិចអ្នកនេះចាំតិចអូខេនេះវាមានអីច្រើនទៀតremove balloon removeមើលចង់ឃើញ remove comment prompt អូខេវាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការវាតើមើលដែរឬក៏ខ្ញុំសរសេរទៅវាខុសអាឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំគិតថាវាមានremove comment prompt ព្រោះថាហ្នឹងជា secure មួយដែរសម្រាប់ computer ឬមួយក៏ក្នុង user មួយដែលត្រូវមានវានឹងតែមានទេខ្ញុំអាចសរសេរខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលបន្តិចបាទ search មើលវាសិនខ្ញុំវាយម្ដងទៀតទៅខ្ញុំ filter ម្ដងទៀត comment prompt ឬក៏យើងវាយតែប៉ុណ្្នេះបាទcomment prompt okay need remove property control panel start menu window explorerខ្ញុំមកសុំមើល note បន្តិចអានេះdisable comment disable comment ខ្ញុំទៅសេដូចជាត្រូវហើយអញ្ចឹងវាយសារថ្មី disableនេះបាទចង់វគ្គ prevent access to the command prompt ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកបាទ enable វាទៅគេចឹង disable the command prompt script processing also yes ចឹងអូខេទៅគេចឹងយើងចូលក្នុង Windows នេះម្ដងទៀតយើងសាក search មើល command promptគេនៅដើរធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំ restart វាមួយបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអាចនឹងយូរហើយដោយសារខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ទៅលើ group policy ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអត់អស់ទេ group policy ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរអាចយកទៅបន្ថែមបានអូខេអញ្ចឹងយើង search មើលទៅដោយសារតែវាមានច្រើន policy វាមានដល់រាប់ពាន់អញ្ចឹងគឺយើងអាចដឹងអស់ទេប៉ុន្តែ
យើងដឹងខ្លះក៏វាល្អដែរគេរៀងយូរបន្តិចចឹងបាយ comment 5សារថ្មី to be continue បាទចឹងគឺតទៅ admin បានបើកឲ្យបាន what the head comment prompt has been disabled by your administrator អូខេចឹងគឺដានមួយទៀតហើយទៅលើ comment prompt អូខេចឹងមួយទៀតគឺ desktop wallpaper បាទ desktop wallpaper អូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើតែ desktop wallpaper នេះមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូធំហ្នឹងហើយផ្សព្វប្រមាណនេះទុកឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអូខេចឹងdesktop wallpaper យើងកំណត់ទៅលើ wallpaper desktop របស់យើងគ្រប់ desktop ទាំងអស់គឺត្រូវតែដាក់ wallpaper របស់យើងតែមួយយើងមិនចាំទៅដូរមួយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបន្តបង្កើតគ្រប់ policy មួយទៀតនៅក្នុង account តែម្ដងខ្ញុំសូម create មកដាក់ wallpaper បាទចូលវាខ្លះស្លប់មានហើយចឹង wallpaper 2ទៅអូខេចឹងខ្ញុំសូម create download ទៅលើ wallpaper មួយដើម្បីកំណត់ខ្ញុំដាក់រូបអីចឹងណាហើយសំណាក់រូបឆ្មារូបអីចឹងទៅអូខេfor laptop ខ្ញុំ download វាមកទុកមកអូខេឥឡូវ wallpaper របស់ខ្ញុំដាក់រូបឆ្មាទាំងអស់ដែរdownload មួយដាក់នៅក្នុងនៅក្នុងនេះទៅអូខេនៅក្នុង document នេះចាអូជា web ទៀតចាំតិចខ្ញុំសុំបដូរកតុយមើលរូបណាដែលមានកតុយនេះខ្ញុំខ្ជិល convert វាអូអធិស្ឋានបាទsearch ក្នុងនេះវិញយ៉ាចឹងក៏ជា file web ចេះ download មួយ file web ទៀតហើយជួយដាក់ file web ក៏ប៉ុន្តែបានដូចគ្នាតែខ្ញុំសុំដាក់អូខេ GPA នេះហ្មងទៅ should I say ដាក់នៅហ្មងទៅចឹងយើងសុំដាក់នៅក្នុង document អូខេ JPG នៅក្នុង document នេះបាទឈ្មោះ download ចឹងយើងអាចនេះមកបានអីចឹងពេលចូលគ្រប់ policy មុនហ្នឹងកាន់តែ comment prompt ទេមួយណាវិញបាទនេះ wallpaper ចឹងយើង edit ទៅយើងដាក់ឲ្យវានៅក្នុង all setting នៅក្នុង user ហ្នឹងដូចគ្នាទេ user ផ្សេងគឺអីទេខ្ញុំដាក់ឲ្យឆ្មាទៅបានដាក់រូបឲ្យឆ្មាឈ្មោះ wallpaper search មួយបាទមួយណាដែរអូនេះបាទ desktop wallpaper ចឹងគឺយើងចុចពីរដងមកបាទយើង enable យើង copy ចូលមកតែម្ដងចឹងមុននឹងយើងដាក់ក្នុង drive C នៅក្នុង document ណាអូខេចឹងយើង slash drive C នៅក្នុង document
ឈ្មោះគេមិញឈ្មោះdownload JPG នេះ copy អានឹងមួយសិនទៅផាសក្នុងនេះសិនយើងអាចនឹងខុសអានេះមួយthis PC I can't find copy នេះដូរកន្លែងផ្សេងទៅpicture គេឲ្យនឹងខ្ញុំកំណត់ខុសផាតផាតបានទេ user public picture downloadចេះមកសេទៅ user public user public picture download JPG គេ apply អូខេបាទអញ្ចឹងបែបនេះឥឡូវយើងសាកទៅ check មើលហ្មងទៅអានេះ client របស់យើងឲ្យវា restart មួយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកំណត់ comment prompt ឬក៏ update ឲ្យវាមួយទៅយើង update ឬក៏ GP update for គេចង់រងចាំបន្តិចបាទវីដេអូនេះអាចនឹងរៀងវែងដាក់ខេងយ៉ាបាទចេញពណ៌ខ្មៅយើងដាក់ខុសឬក៏មិនដែរតែយើងមើលទៅ wallpaper នេះគឺបានដូរហើយឬក៏ខ្ញុំរើសខុស wallpaper របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាំតិចអា download នេះឈ្មោះគេវិញចឹងមិនចេះខ្ញុំ download មកតាំងពីអាទិត្យមុនអាហ្នឹងមុនហ្នឹងដាក់នៅ document នេះមករូបឆ្មាបាទក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវឯប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាខុសសាយទៅលើ document ឥឡូវយើងមើលទៅលើ Windows របស់យើងអូខេឥឡូវថតថាយើងចង់ change ទៅលើ wallpaper ហ្នឹងវិញសម្រាប់ client តែគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការ change អត់បាទអូខេអានេះដូចខ្ញុំ remove background ទៀតអញ្ចឹងគឺវាអាច change បានទេអូខេ setting ក៏អត់ enable ឲ្យប្រើដែរបាទសារខ្ញុំជាប់ទៅលើpolicy ផ្សេងដែលខ្ញុំបានកំណត់ setting នេះបាទហើយ setting app នេះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការកំណត់គ្រប់ policy ហើយនឹងបញ្យល់ពីការកំណត់គ្រប់ policy ផងដែរមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំផ្លេចទៅលើការកំណត់star គ្រប់ policy ចឹង star គ្រប់ policy ហ្នឹងគឺយើងកំណត់នៅក្នុងនេះបាទន័យថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាកំណត់គ្រប់ policy ហើយគឺយើងចង់កំណត់starter គ្រប់ policy មួយចំនួនដើម្បីអីយើងដាក់តែមួយចំនួនមួយក្រុមឯងយើងអត់ដាក់ទៅទាំងអស់ទេអូខេអានេះយើងអាចទាញមកបានណាចា create បានបាទ start group policy នេះចឹងខ្ញុំ create new មកបាទយើងវាយមកខ្ញុំដាក់ group policy
ប្រភេទអីគេដែរខ្ញុំបានលើ flash ចឹងទៅចឹងអូខេបាទនឹងយើង custom បានគេចឹងយើង edit បាទហើយយើងទាញតែ computer យើងកណ្ដាលតែបោះយើងចូលទៅគឺបានហើយនេះយើង configure ណាយើង configure អូខេអូខេចឹងពេលយើងចង់ edit យើងអូខេចឹងពេលយើងអូខេចឹង starter គ្រប់ policy object ហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ទៅលើគ្រប់ policy ដែលយើងបានខ្ញុំបញ្យល់ចេះវិញបានន័យថាយើងកំណត់starter គ្រប់ policy នេះយើងចង់កំណត់តែមួយចំនួននៅក្នុង department ឬមួយក៏នៅក្នុង OU របស់យើងឯងយើងអត់ចង់ទៅប៉ះពាល់ដល់គេផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតក្នុងហ្នឹងបានហើយខ្ញុំបង្កើតបន្ថែមទៀតទៅយើងដាក់មានជា band ទៅលើ flash យើងចង់កំណត់ទៅលើគេដែរមុនហ្នឹងគឺយើងមានការដាក់ដូចជា wallpaper អញ្ចឹងយើងដាក់មួយទៀតមក wallpaper អូខេអញ្ចឹង wallpaper អញ្ចឹងយើង custom បានយើង configure ទៅយើង edit ទៅយើង configure ទៅលើគេដែរទៅលើគេខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹង policy វាមាននេះគេដែរអូខេយើង configure ហើយយើងកំណត់តាមវាទៅខ្ញុំសុំបង្កើតមួយទៀតទៅបាទបង្កើតបាន3តាម caption របស់យើងបាទ caption របស់យើងមានគ្រប់ policy 20ជាមួយនឹង starter គ្រប់ policy នេះ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងនាមនេះខ្ញុំដាក់មិញ wallpaper band លើ flash មួយទៀតគឺយើងដាក់ disable guest account បាទ guest account នេះទៅចង់យើងកំណត់ទៅ configure របស់វាទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងរបៀបប្រើអ្នកនរគ្នាគឺគ្រាន់តែចូលក្នុងOUPP ឬមួយក៏ចូលក្នុងអ្វីមួយ OU ណាមួយIT OU នេះចុះ IT center ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់គ្រប់ policy មួយណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ create new group policy យើងអាចរើសបានឃើញទេអាចរើសបានយើងអាចរើសទៅលើ band flash អញ្ចឹងវាមានស្រាប់អញ្ចឹងណាវាចង់ដាក់ទៅលើ disable group guest account យ៉ាងទៅយើងចង់ដាក់ wallpaper សម្រាប់IT center ហ្នឹងចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែវាតែនៅក្នុងតែ IT center ហ្នឹងទេផ្សេងទៀតគឺវាទៅទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំន័យថាយើងបង្កើត status គ្រប់ policy នេះដើម្បីទុកយើងកំណត់យកតែម្ដងយើងមិនចាំចូល configure មួយទេយល់ណាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការកំណត់ផ្សេងហើយគ្រប់ policy នេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយបន្ថែមទៀតវាអាចនឹងវែងទៅលើវីដេអូរបស់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមើលតាមនឹងបានខ្ញុំនឹងរាយជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបើអ្នកនរអាចយកទៅ testing បានដូចគ្នាដែរអូខេអរគុណច្រើនក្នុងការមើលលើវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា